સુરત મહાનગરને આંગણે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2022ની પ્રી સમિટ ઇવેન્ટ રૂપે આયોજિત વિવિંગ ગ્રોથ ફોર ટેક્સટાઇલ કાર્યક્રમમાં મારી સાથે મંચ પર ઉપસ્થિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ માન્ય શ્રી CR પાટીલજી, કેન્દ્રીય ટેક્સટાઇલના રાજ્યમંત્રી શ્રી દર્શનાબેન જરદોશ, हमारा कैबिनेट मंत्री श्री पूर्णेशभाई मोदी, गृह राज्य मंत्री श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा, श्री हर्षभाई संघवी, श्री विनोदभाई मोरडिया, श्री मुकेशभाई पटेल, GIDC चेरमेन श्री बलवंतसिंह राजपूत, मेयर श्री हेमालीबेन, टेक्सटाइल विभागना केंद्रीय सचिव श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, GIDC वहीवटी संचालक श्री तेन्नासनजी, तमाम उद्योग साहसिक श्रीओ तथा सूरत महानगरना सौ प्रबुद्ध नागरिक भाईओ और बहनों, वाइब्रंट गुजरात प्री समिट इवेंटना भागरूपे आयोजित टेक्सटाइल समिट में उपस्थित सौ महानुभावों और प्रतिनिधिओं 6.5 करोड़ गुजरातीओ वती स्वागत करूँ छूँ। व्यापार उद्योग रोकाण माटे गुजरातनी विश्व ओळख बनी गयेली वाइब्रंट समिट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदीना विजनरी नेतृत्व में उत्तरोत्तर सफल थई रही है। आगामी जान्युआरी 2022 में 10मी तारीख थी आ समिटनी 10मी एडिशन शुरू थवानी है। आ वर्षनी वाइब्रंट समिट आत्मनिर्भर गुजरात थी आत्मनिर्भर भारतनी थीम साथे योजावानी है। वाइब्रंट समिट इवेंटना पूर्वाधिकारी रूपे टेक्सटाइल क्षेत्रे भारत माटे टेक्सटाइल क्षेत्र माटे विचार विमर्श करवानी महत्वपूर्ण कड़ी विविंग ग्रोथ फॉर टेक्सटाइल इवेंटનું આજે આયોજન થયું છે। વિવિંગ એટલે વણાટ અને ટેક્સટાઇલ એટલે કાપડ, આ બે બાબતો ખાસ કરીને ગુજરાત માટે સૌકાઓથી આત્મનિર્ભર ભારતનું આગવું ઉદાહરણ છે। રોટી, કપડાં, મકાન માણસની 3 પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે। ટેક્સટાઇલ એક એવું ક્ષેત્ર છે જે માણસની આ 3 પૈકીની એક મહત્વપૂર્ણ પ્રાથમિક જરૂરિયાત સંતોષે છે। ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્ર એક જ એવું ક્ષેત્ર છે કે જેની ટર્બન એટલે કે પાઘડીથી લઈને અર્બન એટલે શહેરની સુવિધા શહેર સુધીની સૌની એક સરખી જરૂર પડે છે। ગામડાનો ખેડૂત હોય કે શહેરનો ઉદ્યોગપતિ સૌને વસ્ત્ર જોઈએ છે। એક નૂર આદમી હજાર નૂર કાપડા એવી આપણે ત્યાં કહેવત છે। सूरत आवा ज बहुविधी कापड़ना उत्पादन माटे जाणीतुं छे। 19મી सदीमां सूरत में तुर्की, यूरोप और डच वेपारीओनी दुकानों लागती। रोमनी सांसद में एवी चर्चा थती कि भारतनुं कापड़ रोमन एम्पायरनो रूपियो खेंची जाय छे। मुगल काल में अंग्रेजोए पोतानुं सौ प्रथम वेपार केन्द्र सूरत में स्थाप्युं हतुं। पोर्ट सिटी होवाने कारणे सूरत दुनियाना अनेक देशों साथे जोड़ायेलुं हतुं। आज़ादी बाद आपणे गति पकड़ी और अपना परंपरागत उद्योग ने बैठा कर्या। बदलाता समय साथे कदम मिलावी आपणे उत्पादननी नवी टेक्निक पण अपनावी। देशना जुदा जुदा राज्योना लाखों परिवारों ने टेक्सटाइल क्षेत्रे रोजीरोटी आपनारू सूरत मिनी इंडिया समान महानगर बनी गयुं छे। आपणे आ वर्षे आज़ादीनो अमृत महोत्सव पण उजवी रह्या छीए। देशनी आज़ादीनी लड़तना प्रणेता અને સુકાની એવા મહાત્મા ગાંધીજીએ ચરખા અને ખાદીને લડતનું સાધન બનાવ્યું હતું। આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારત સાકાર કરવા કાપડ ફેબ્રિક મહત્વનું સાધન છે તેમ હું માનું છું। વિકાસની રફતાર પર આગળને આગળ વધતું ટેક્સટાઇલ સેક્ટર આજે ગ્લોબલ બની ગયું છે। હવે એવો સમય આવી ગયો છે કે સુરતના કાપડથી વિશ્વની બજારો ઉભરાય છે। આ માટે कस्टमर बेस वधारवो पड़शे। कापड़ उत्पादन और मार्केटिंगनी नवीन नीति रीति अपनावी पड़शे। विविंग ग्रोथ फॉर टेक्सटाइल आ विचार मंथन समय अनुरूप नवीन टेक्नोलॉजी, नवी नवी पेटर्न बधाथी आपणुं स्किल अपग्रेडेशन करशे एवो मने विश्वास छे। आपणे गुजरातीओ आफतने अवसरमां पलटाववानी खुमारी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदीना नेतृत्वमां केळवी छे। कोविड महामारीने कारणे घणा પડકારો ટેક્સટાઇલ સહિતના ઉદ્યોગ સામે આવ્યા। આવા મુસીબત સમયે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપણને નવો રાહ ચીધ્યો છે। પ્રધાનમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વમાં
કેન્દ્ર સરકારે ભારતને વૈશ્વિક ટેક્સટાઇલ હબ બનાવવા માટે વિવિધ યોજનાઓની જાહેરાત કરી છે. પ્રધાનમંત્રી મિત્ર યોજનામાં 7 નવા ટેક્સટાઇલ પાર્ક રૂપિયા 4,500 કરોડના ખર્ચે દેશમાં સ્થપાશે. તેના કારણે વિશ્વ કક્ષાનું ઉદ્યોગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપણે ત્યાં વિકાસ પામશે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં જંગી મૂડીરોકાણને આકર્ષિત કરશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. ભારતના સૌથી જૂના ઉદ્યોગ પૈકીનો એક ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ છે. હડપ્પા સંસ્કૃતિના સમયથી જ ભારતમાં કાપડનો વેપાર થતો આવ્યો છે. ઇજિપ્તમાંથી મળી આવેલી 10મી સદીના અવશેષોમાં પણ ગુજરાતની બાંધણી પ્રાપ્ત થતી હતી. 15મી સદીમાં ચીન અને આફ્રિકા સાથે ભારતના કાપડના વેપારે ઘણી પ્રગતિ સાધી હતી. ભારતની કુલ નિકાસમાં કાપડ ઉદ્યોગનો હિસ્સો 13% છે. કાપડ ઉદ્યોગના તાણાવાણા આપણે સાંસ્કૃતિક વૈવિધ્ય સાથે પણ જોડાયેલા છે. ગુજરાતમાં કેટલાક શહેર અને પ્રદેશ એવા છે કે તેમની ઓળખ ત્યાં વસ્ત્ર આધારિત છે. જેમ કે પાટણના પટોળા, જામનગરની બાંધણી, સુરતની સિલ્ક, ભારતમાં પણ કાંચીપુરમ, બનારસ અને અસમનું સિલ્ક, કાશ્મીરી પશ્મિના, લખનઉનું ચિકન વર્ક જેવા ઉદાહરણો આપણી સામે છે. ગુજરાતનો કાપડ ઉદ્યોગ તો સમગ્ર દેશ માટે ગૌરવનો વિષય છે. આજનો આ કાર્યક્રમ ગુજરાત સહિતના સ્થાનિક કાપડ ઉદ્યોગને વિકાસના નવા સીમાચિહ્નો અને લક્ષ્યાંકો નિર્ધારિત કરવામાં સહાયરૂપ બનશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. આપણે જ્યારે આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણની નેમ લઈને ચાલી રહ્યા છીએ ત્યારે સૌ ક્ષેત્રને સાથે લઈને ચાલવું પણ મહત્ત્વનું છે. ગુજરાતને ભારતનું ટેક્સટાઇલ કેપિટલ કહેવામાં આવે છે. ફાર્મ ટુ ફેશન સુધીની સંપૂર્ણ વેલ્યુ ચેઇન ગુજરાત દેશની કુલ વસ્ત્ર નિકાસમાં 12% યોગદાન આપે છે. આજે ગુજરાત ભારતમાં મેન મેડ ક્લોથ અને મેન મેડ ફાઇબરનું સૌથી મોટું ઉત્પાદક રાજ્ય છે. ભારતમાં મેન મેડ ક્લોથના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનો હિસ્સો 38%નો છે. સુરત ભારતના કુલ આર્ટ સિલ્ક ફેબ્રિકનું ઉત્પાદનમાં 50% યોગદાન આપે છે. ગુજરાતને વિપુલ પ્રમાણમાં રો મટીરિયલ, તાલીમબદ્ધ માનવબળ, ઔદ્યોગિક માળખું, પોલિસી આધારિત પ્રોત્સાહનોને ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે સર્વોત્તમ ઇકોસિસ્ટમ ઊભી કરી છે. વસ્ત્ર ઉદ્યોગને વધુ પ્રાણવાન બનાવવા અને વિદેશ માર્કેટ આપવા નરેન્દ્રભાઈએ 5Fની ફોર્મ્યુલા આપી છે. ફાર્મ ટુ ફાઇબર, ફાઇબર ટુ ફેબ્રિક, ફેબ્રિક ટુ ફેશન, ફેશન ટુ ફોરેન. ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રના સર્વાંગી વિકાસમાં આ સૂત્ર મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. ફાર્મ જે સૂતરમાંથી વસ્ત્ર ઉદ્યોગ પાંગર્યો તે સૂતર કપાસનું, તાંતણું કપાસની ખેતીથી લઈને ફેશન જગત સુધીની મંજિલ પાર કરતું રહ્યું છે. ગુજરાત કપાસના ઉત્પાદનમાં 37% ઉત્પાદન સાથે દેશમાં અગ્રસર છે. ફાઇબર એટલે ગુજરાત ભારતના કુલ માનવ સર્જિત કૃત્રિમ ફાઇબર ઉત્પાદનમાં 50% ઉત્પાદન કરે છે. ફેબ્રિક ગુજરાત ભારતના સિન્થેટિક ફેબ્રિકનું સૌથી મોટું ઉત્પાદક છે અને ભારતના વણાયેલા ફેબ્રિકના ઉત્પાદનમાં 30% હિસ્સો ધરાવે છે. ફેશન ગુજરાતમાં 90% વણાટ મશીનના ઉત્પાદકો સ્થાપિત થયેલા છે અને સમયની માંગ મુજબ ઉત્પાદન થાય છે. ફોરેન એટલે કે ગુજરાત કાપડ અને કાપડ સંબંધિત ઉત્પાદનોના બીજા સૌથી મોટા નિકાસકાર છે. 2021માં કાપડ ક્ષેત્રની નિકાસ રાષ્ટ્રીય નિકાસમાં 16.3%ના હિસ્સા સાથે $4.4 અમેરિકન બિલિયન હતી. ગુજરાત કાપડ ઉદ્યોગને નવેસરથી વેગ આપવા માટે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના કાર્યકાળમાં વર્ષ 2012માં રાજ્યની નવી કાપડ નીતિ બની. ફાર્મથી લઈને ફેબ્રિક અને ફેબ્રિકથી લઈને ફોરેન સુધીની સમગ્ર વેલ્યુ ચેઇનને રાજ્ય સરકાર ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ આપે છે. ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન, સ્કિલ એન્હાન્સમેન્ટ, ટેક્સટાઇલ પાર્ક્સ અને ક્લસ્ટર્સના વિકાસ તેમજ કેપેસિટી એક્સપાન્શન માટે પણ સહયોગ આપીએ છીએ. આ પોલિસીને કારણે આજે ગુજરાત 19થી વધુ ટેક્સટાઇલ પાર્ક છે. આપણે 25થી વધુ ITIમાં ટેક્સટાઇલ અને ગાર્મેન્ટને લગતી તાલીમ આપી રહ્યા છીએ. આ ટેક્સટાઇલ પોલિસીના પગલે ગુજરાતના ટેક્સટાઇલ સેક્ટરની સમગ્ર વેલ્યુ ચેઇનમાં $5 બિલિયન જેટલું કુલ રોકાણ આવ્યું છે. આ પોલિસીને કારણે આપણે લાખો લોકોને રોજગારી આપી રહ્યા છીએ. આપણી પાસે રાજ્યમાં 7 લાખથી વધુ પાવરલૂમ્સ છે અને પરંપરાગત કાપડ સેગમેન્ટને વધારવા પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. આ સરકાર
રાજ્યમાં વેપાર ઉદ્યોગને વધુ સરળતા પ્રદાન કરીને ટેક્સટાઇલ સહિતના તમામ ઉદ્યોગોને પાંખો આપવા માટે સંકલ્પબદ્ધ છે. શ્રેષ્ઠ માળખાકીય સુવિધાઓ, ગુડ ગવર્નન્સ, ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફ્રેન્ડલી પોલિસીને પરિણામે ગુજરાત આજે બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બન્યું છે. ગુજરાત નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં વ્યક્તિ આધારિત નહીં પણ પોલિસી ડ્રીવન રાજ્ય બન્યું છે. ગુજરાતમાં નવી ઔદ્યોગિક પોલિસી, ટેક્સટાઇલ પોલિસી, ડિફેન્સ અને એરોસ્પેસ પોલિસી, સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી, આઈટી પોલિસી, બાયોટેકનોલોજી પોલિસી, એગ્રો પ્રોસેસિંગ પોલિસી, ટુરિઝમ પોલિસી, મેડિકલ પોલિસી, સ્પોર્ટ્સ પોલિસી સહિત 23 પોલિસીથી સૌને ઉદ્યોગ સંસ્થાપનમાં સરળતા કરી છે. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને એક મોટો વર્ગ લઘુ મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો સાથે સંકળાયેલો છે. આ ઉદ્યોગો અને ઉદ્યોગકારનું હિત એ જ સમાજનું હિત છે. એમએસએમઈ ક્ષેત્ર યુવાને રોજગારીની દ્રષ્ટિએ પણ મહત્ત્વનું છે. માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝના સર્વાંગી વિકાસને સરકાર અટકવા દેશે નહીં, એ માટે અમે ભવિષ્યનું નક્કર આયોજન કર્યું છે. સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી હેઠળ ઉદ્યોગ સાહસિકોના સંશોધન અને વિકાસને વધુ પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ. ગુજરાતના યુવાધનને તેના ઇનોવેટિવ વિચારોને પ્રોત્સાહન આપી તેમને વ્યવસાયિક ધોરણે સજ્જ કરવામાં તમામ રીતે મદદરૂપ થવાની આશયથી રાજ્ય સરકારે સ્ટાર્ટઅપ પોલિસીની જાહેરાત કરી છે. ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં રોજે રોજ કંઈક ને કંઈક ઇનોવેશન, નવીનતા આવતી જ રહે છે. આજે જે ફેશન છે તે કાલે જૂની થઈ જાય છે. આવા અતિ વિકસતા ક્ષેત્રમાં યુવા શક્તિના નવા વિચારોને સાકાર કરવાની અપાર ક્ષમતા છે. નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આપણે ગુજરાત કાપડ ક્ષેત્રે સતત પ્રગતિ સાધતું રહે તે માટે સંકલ્પબદ્ધ છીએ. આ પ્રી સમિટનું આયોજન ગુજરાત સહિત સમગ્ર ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં નેટવર્કિંગ, આઈડિયા ક્રિએશન, બેસ્ટ પ્રેક્ટિસિંગ, આદાન પ્રદાન માટેનો એક ઉત્તમ મંચ બની રહેવાનો છે. મને પૂરી શ્રદ્ધા છે કે ગુજરાતના કાપડ ઉદ્યોગને આ પ્રી વાઇબ્રન્ટ ઇવેન્ટનો મોટો લાભ થશે. આવા સુંદર આયોજન માટે ઉદ્યોગ તથા સરકારના સંબંધિત તમામ મિત્રોને અભિનંદન આપી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત.